जिथे टैसट किए जाते हैं, डॉक्टर साहबान देखते आ और टैसट होंगे ने और दवाई भी उत्थे मिलती है। मेरे ख्याल च इस तो वधिया प्रोजैक्ट कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आम आदमी क्लीनिक दे बन नाल जिहड़ा बहुत सारे लोग ने जिहड़े उहदा फायदा उठा रहे हैं। साडे तां नेड़े ही है, इत्थे 5 फेस दे विच भी जिहड़ा जिथे OPD सब तो ज़्यादा हुंदी है, राजपुरे बਨੂੜ हैगा, उत्थे OPD बहुत हुंदी है। सो उहनूं देखदे होए साडे पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान होरां ने आउण वाले समय दे विच 26 जनवरी तक होर भी जिहड़ा टीचा है वो रखिया कि असीं 26 जनवरी तक जिहड़े पंजाब दे रूरल एरिए ने जिन्हां विच 521 PSC ने और अर्बन दे विच जिहड़ियां डिस्पैंसरियां ने 77, उन्हां नूं आम आदमी क्लीनिक की तरज ते जिहड़ा 26 जनवरी तक असीं उन्हां नूं तैयार करके पंजाब दे लोकां दे हवाले करांगे। और ये तकरीबन साडी सारी रूपरेखा सारी तैयार होगी और महीना रह गया एक। 26 जनवरी नूं असीं पंजाब दे लोकां दे हवाले 700 के करीब जिहड़े आम आदमी क्लीनिक हो जाणगे। क्योंकि मैं देखिया मोहाली नूं हर एक प्रैफर करता है कि असी डॉक्टर साहबान भी कि असी मोहाली रहीए, क्यों सारी फैसिलिटी है। पर असी चाहुंदे आ असी इलाज है जिहड़ा वो असी तरनताਰਨ भी देना, असी बाबे बकाले बनी भी देना, लहरा है जिहड़ा वो बार्डर पै गया उधर भी देना, समाणा बार्डर पै गया हरियाणे का असी उधर भी देना, असी जिहड़े राजस्थान के नाल एरिए लगते हैं उत्थे भी असी इलाज देना। सो उन्होंने देखते हुए असी अगला जिहड़ा बजट होऊगा ਉਹਦੇ 'ਚ भी बड़ा बजट रखा जाऊगा और साड़ी कोशिश रहूगी कि सेहत खुणों कोई इलाज खुणों पंजाब का कोई भी वसनीक है जिहड़ा वो अपनी जान तो हथ ना धोवे। उन्हां दी जान की जिम्मेवारी साडे मुख मंत्री साहब और मैं उन्हां दी टीम का मैंबर होने के नाते असी चुकीए। असी उन्हां नूं निरा ही ना होवे कि वो रैफर होकर अगे लंघदे रहण। हुण जिहड़े आम आदमी क्लीनिक बने ने उन्हां नाल जिहड़े वड्डे हॉस्पिटल ने जिथे किसी ने कोई ज़्यादा मेजर कोई ऑपरेशन करवाना होर करवाना उहदे कई बारी उत्थे रश हुंदा है। सो वो रश नूं खत्म करन वास्ते असीं जिहड़े आम आदमी क्लीनिक ने उधर जिहड़ी डिवाल्ट हो जूगी, जिहड़े पेशेंट ने उहदे नाल जिहड़े कोई मेजर ऑपरेशन करवाउण वाले ने उन्हां नूं फायदा होऊगा, उन्हां नूं समा भी घट लगूगा। सो इस करके असीं आपदे वल्लों चंगीआं सेहत सहूलतां देण दा हर एक जिहड़ा बीड़ा वो चुक्या और ईमानदारी नाल असीं इह 'च काम भी जिहड़ा कर रहे हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਮਨ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਠਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ? देखो जिहड़ी प्रैगनेंट विमेन है लेडीज़ है जदों वो सरकारी हॉस्पिटल दे विच आउंदी है तो उहदा सारी देख रेख का जुम्मा जिहड़ा वो स्टाफ चुकदा और प्रैगनेंसी तो शुरू होके जदों तक डिलीवरी नहीं होंदी उदों तक 4 बार है जिहड़ा उहदा टैसट किया जाता। उते 1 भी रुपया किसी तो लिया नहीं जाता। जिहड़े कोई टैसट ने जां कोई अल्ट्रासाउंड जां होर कुछ भी करवाउणा वो सारा जिहड़ा फ्री किया जाता है और उहदे नाल जिहड़े स्टाफ है वो बिल्कुल उन्हां दे नाल जिहड़ा सलीके नाल पेश आउंदा है, जिहदे नाल साडी कोशिश रहिंदी है कि ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ी डिलीवरी है वो नॉर्मल होवे, कोई सजेरियन ना होवे। उहदा अच्छा रिजल्ट है जिहड़ा वो पंजाब 'च जिहड़ा देखण नूं सानूं मिले। ਚੇਤਨ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਰੜਕ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ? नहीं देखो असी हुण सरकार 'च असी पिछले दिनी जिहड़ा 634 डॉक्टर है उन्हां नूं भी असी रख रहे हैं बहुत जल्दी। तकरीबन सारी प्रक्रिया पूरी होगी, जिहड़ी इंटरव्यू होगी सारा कुछ में भी आने वाले कुछ दिनों के विच ही जिहड़े स्पैशलिस्ट डॉक्टर भी उस आउणगे, जिहड़े वख-वख थावां ते उन्हां नूं जिहड़ा लाया जाऊगा। साडी कोशिश है कि असी डॉक्टर साहबान ने जिहड़े वो साडी एक रीढ़ की हड्डी ने, क्योंकि सियाणे ने कहा कहंदे डॉक्टर रब हुंदा, रब तो असी देखिया कोई नहीं,
ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਾ ਚ ਪਏ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਇਨਸਾਨ, ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੌਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿਹ 'ਚ ਸਾਂਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 634 ਨਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਹਲੇ ਵੀ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰੈਫਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ PGI ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ MBBS ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ MD ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। OPD ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, OT ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ, OPD ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਸੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ OTA ਸਟਾਫ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ, ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ? ਉਹੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਸਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਸਟ ਆਉਣਾ ਹੈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਟ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਸਟ ਹੈ ਉਹ 8% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਬਸਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਜਾ 4 ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਜਾਂ OT ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ,
ਉਦੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਇਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਤਾ, ਇਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਤਾ, ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਦੋਂ 4-4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 53,100 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੇਖੀਏ 56,100 ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 67,100 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ MBBS ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ, ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਵਾਸਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ ਜਿਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਆ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਾਂਗੇ, 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਹੀਨੇ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ 100 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 81 ਸੈਕਟਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ 25 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੀਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲਜ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ MBBS ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਰੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1750 ਸੀਟ MBBS ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ TA ਦੇਣਾ, DA ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਕੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ
ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਚੇਤਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, 16 ਤੋਂ 17 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਭਗ 1,70,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਘਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਔਰ 8-10 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ 100 ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ, ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਬਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ 100 MBBS ਸੀਟ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਈਏ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚੱਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਹਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੀਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀਟ ਦੀ ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ। ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੱਗ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ 'ਤੇ ਗੌਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਕਸਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ DMC ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਮਾਨਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਲੁਧਿਆਣਾ DMC, ਪਟਿਆਲਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਔਰ ਸਿੱਧਾ PGI। 4 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਣੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਨੀਮਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਉਹੀ ਸਰ, ਉਹ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਜਿੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰੈਫਰ ਹੋ ਕੇ PGI ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ PGI ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਫਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਕਸਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਬਾਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਸਕਣ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਕਾਲਜ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਜਿੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈਗੀ ਆ,
ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਲੈਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਚੇਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹੈਲਥ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ 100 ਕਰੋੜ ਲਾਵੇ, 200 ਕਰੋੜ ਲਾਵੇ, 1000 ਕਰੋੜ, ਜਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਨੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਇਰ ਦਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਲਈਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਾਈਲ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਉਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। 12 ਤੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, PHC ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ 521 ਜਿਹੜੀਆਂ PSC ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੂਰਲ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ 65 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਰੂਰਲ ਸੀ ਔਰ 35 ਅਰਬਨ ਸੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੂਰਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 521 ਔਰ 77 ਅਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਆ ਉਹ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲਾ ਲਈਏ, ਮੁਕਤਸਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਗਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਲਟ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਉਹ ਭਟਕ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਓਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ,
ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਿਕਟਡ ਨੇ ਉਹ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਰੀਹੈਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਰਲ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ MLA ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੀਹੈਬ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਏਸੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਔਰ ਏਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਏਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਏਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹ ਸੀਲ ਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 10 ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚਲਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੋਰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਛਡਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੱਕਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਕ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ ਕਰ ਬਈ, ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾ ਕਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਓ, ਰੀਹੈਬ ਚਲਾਓ, ਪਰ ਆਪਦਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਰੋ। ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਰੱਗ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 5 ਉਂਗਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, FIR ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5-4 ਸਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹਦੀ। 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਜਦੋਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ
ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ? ਹਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢੋ, ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਐ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਰੀਹੈਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਪਾਈ ਹੈ? ਔਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੱਭ ਪਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਲਟ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹ ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੱਧ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਿਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁੜਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਲ ਕੇ ਨਿਕਲਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੇਸੀ ਡਰੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਫੀਮ ਔਰ ਪੋਸਤ ਦੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਉਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਫੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਪਨੀਰ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਦੁੱਧ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਓ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਨਸਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਕਨੀ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਲੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ, ਅਕਸਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਚਨਚੇਤ ਰੇਡ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਥਾਵੇਂ ਕੀ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸਟਿਕਲੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਪਲ ਕਾਹਦੇ ਲਏ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਪਲ ਕਾਹਦੇ ਲਏ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਫੋਨ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਭਾਦਸੋਂ ਬੰਨੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਏ, ਪਨੀਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗਾ ਦੌਰ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਨਾ ਆਵੇ? ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਡਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਓਵਰ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਰਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਬੋਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੋਡੀ ਨੈਚੁਰਲ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੀਰੋਇਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈਲਥ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੈਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਤੀ ਅਸੀਂ 100 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਹੁਣ 521 ਰੂਰਲ ਔਰ 77 ਅਰਬਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਗੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੀਤ ਹੈਰ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਾਰ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਈ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਮਗਰੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਚੇਤਨ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸੀ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਰ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ 20% ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਆ, ਅਮਾਊਂਟ ਘਟੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਫੁੱਲੀ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਮਿਸਟਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਵਾਰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਜੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਸਾਡੇ ਅਵਾਰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਨੁਜ ਗੁਪਤਾ, ਮਿਸਟਰ ਪੰਕਜ ਕੰਸਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੁਲਿਆ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ। ਅਤੁਲਿਆ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੁਲਿਆ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਟੈਕ ਆਪਰੇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, MD ਡ੍ਰੀਮਜ਼ ਐਂਡ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਫ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਗਦੀਸ਼
ਤੁਰਾ ਨੂੰ MD JT ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ। 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਾਅਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਰ ਭਾਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰ ਇਮੇਜਿੰਗ ਐਂਡ ਪਾਥ ਲੈਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮਿਸਟਰ ਪਮੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਅਰੋੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਣਮੁੱਲੇ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸਟਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਆਚਾਰਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ, ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ HIIMS ਜੀਨਾ ਸਿੱਖੋ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੈਂਪੇਨ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਕੋ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਵਾਰਡੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਮਿਸਟਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਸੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਤੇ ਨਰੋਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ। ਸੋ ਸਾਂਝ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ₹6 ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 1 ਕਰੋੜ 6 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ। ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਖਰੀਦੋ ਡੀਅਰ ਸਾप्ताहिक लॉटरी सिर्फ 6 रुपए ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿੱਤੋ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 1 ਕਰੋੜ रुपए। POCT Group, complete medical solution, your perfect lab partner. For details, call on 1800 0069 or visit poctservice.com. ਅਜੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਲਰੇਡੀ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਕਮ ਔਨ ओ भाई दिन बाकी है मेरे दोस्त, सिर्फ ताली ना वजा आजा। जिंदगी दी रेस हर रोज जितण दे लई चाहिदा है खुद नाल एक हेल्दी कंपटीशन। इस लई 100% आयुर्वेदिक B1 जिस दे अश्वगंधा पिपली शिलाजीत देवे एनर्जी वधाए इम्यूनिटी रखे बॉडी अते माइंड नु दिन भर हेल्दी अते एक्टिव। B1 बनो खुद तो बेहतर।
प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखै पव लयो। पटना शहर बिखे पवले। दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का महान प्रकाश अस्थान तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब, खालसा पंथ दा महान तख्त, जिस पावन धरती ते सिख धर्म दे बानी साहिब श्री गुरु नानक देव जी अते त्याग ते बैराग दी मूरत नौवें गुरदेव साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपने मुबारक चरण पाए। उस महान धरत सुहावी तो गुरबाणी दा इलाही प्रवाह एबीपी सांझा ते पटना शहर बिखे पवले। एक साल च कामयाबी दा इतिहास, पंजाब च जगाई सच्ची पत्रकारिता दी आस। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੱਕ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ABP ਸਾਂਝਾ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼। ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ। ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ 4 ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA ਡਿਪਟੀ ਵੋਰਾ ਤੇ ਘਰ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਸਣੇ 2 ਹੋਰ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੇਡ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੰਚ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੌਖੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣਗੇ PGI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਲਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਹੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਮਿਸਟਰ ਅਨੂਜ ਗੁਪਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੁਲਿਆ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਮਿਸਟਰ ਪੰਕਜ ਕੰਸਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੁਲਿਆ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸਟਰ ਪਮੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, डायरेक्टर राम गोपाल आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर हरदीप सिंह MD ड्रीमर्स Z डेस्टिनेशन नेवल अमृत, ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਅਮਨ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ
ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਤਰੀਕਾ ਲੈਬ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਤੁਲਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੁਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਾਈਟੈਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਤੁਲਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਤੁਲਿਆ ਅਤੁਲਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਰ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ वैसे, बिकॉज ਅਸੀਂ उस पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा डीप इन्वॉल्व रहे हैं, जिसके अंदर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। पहला महीना तो ऐसे आया, लगा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर जैसे जैसे उसके अंदर लोगों को थोड़ी समझ आनी शुरू हुई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन्फेक्शियस डिसीज़ है, सारी टेस्टिंग दिल्ली हो रही है, 24 घंटे 48 घंटे में रिपोर्टें आ रही हैं। तब तक पेशेंट आधा तो वैसे ही मर जाता था सोच सोच के, क्योंकि कोविड अछूत से ज़्यादा, अछूत जैसी एक बीमारी मानी जा रही थी शुरू में। तो उस ड्यूरेशन में अतुल्य वॉज द फर्स्ट कंपनी जिसने सारी टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बिल्ड किया और हमने 6 घंटे में रिपोर्ट देनी शुरू की, विच वॉज वेरी हेल्पफुल टू कंट्रोल द डिजीज़। जो कि उस टाइमली डायग्नोस से लोगों को राहत भी मिली, लोगों का ट्रीटमेंट भी हुआ और उसकी वजह से काफ़ी जानें भी बची। वी वर द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने प्राइवेट के अंदर कोविड की डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन वाज इक्वली इम्पॉर्टेंट, पर वो फैसिलिटी ना होने से वो सिर्फ हॉस्पिटल्स कर रहे थे, हॉस्पिटल में जाने से लोग डर रहे थे। तो वी वर द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने प्राइवेट में सीटी स्कैन शुरू किया। इतने मेरे हमारे जो साथ में कोलीग्स हैं लैब चला रहे हैं, 6-6 महीने उन्होंने लैब बंद रखी डर के मारे। बट थैंक्स टू आवर स्टाफ, थैंक्स टू आवर डॉक्टर्स कि हमने 24 घंटे कोविड के दौरान काम किया है और उस पीरियड में एक दिन 1 घंटा भी हमारी लैब बंद नहीं हुई। तो वो शायद लोगों को समझ आया और उसकी हमारे को वो मिला है क्रेडिट सर। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੀਅਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਚੰਗੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਸਮਝੀ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਉਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਗਲਵਜ਼, ਨਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ WHO ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ICMR ਵੱਲੋਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਰਮੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸਕੇ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਗਿਲੋਏ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟਸ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਲੱਸ ਇਹੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਵਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਜੋ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ।
ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਆ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਸੋ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜਨਮਦਾਤਾ ਆ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫੋਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਾ ਕਰ ਦੇਖੀਏ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤਣ ਆ, ਨਿੰਮ ਦੀ ਦਾਤਣ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਮ ਦੀ ਦਾਤਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨਿੰਮ ਦੀ ਦਾਤਣ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੁਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਰ, ਅਤੁਲਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਆਏ ਆ। ਸਿਟੀ ਕਾਰਨਰੀ NGO ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੁਲਿਆ ਨੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25,000 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਫਲੋਰ, ਟੋਟਲ ਰੋਬੋਟਿਕ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਬੈਕਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੈਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਲਪਫੁਲ ਫॉर ਰਾਈਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੁਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ। ਅੱਛਾ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹਾਈਟੈਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਸ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਸਾਡੀ ਲੈਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕੁਝ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨੀ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ੇਬਲ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਮੈਂਟ ਫॉर ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਇਨ ਮੋਬਾਈਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੋਮ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਤੁਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15 ਤੋਂ 16 ਫਲੈਬੋਟੋਮਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਸਰ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਓਗੇ। ਗਲੋ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਫੀਵਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਸੇਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਉਹੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਬਟਿਕ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਟਰੀਟ ਕਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਲਈਏ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟੈਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਰੇਟਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਈਟੈਕ ਆਪਰੇਟਸ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ? ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਐਂਡ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ईस्ट ਵੱਲ ਤੇ साउथ ਵੱਲ, बट एज अतुल्या हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये सब कुछ हम यहीं पर कर सकें, और हमने अपनी लैब को इसी तरह इस्टेब्लिश किया। काफ़ी हाई एंड टेस्ट जो अभी तक या तो बेंगलोर जा रहे थे या हैदराबाद जा रहे थे, उनकी टेस्टिंग अब हमारे पास इन हाउस ही यहाँ पे शुरू हो गई है। बाकी एक चीज़ हमारी और है कि जो क्वालिटी को लेके सरकार की गाइडलाइंस हैं, अगर वो अडेयर होंगी तभी क्वालिटी और नॉन क्वालिटी में लोगों को पता चलेगा, तभी क्वालिटी इस्टेब्लिश होगी। आज की तारीख में पूरे पंजाब में क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर एक भी लैब रजिस्टर्ड नहीं है। हम बातें कर रहे हैं बहुत हाई एंड लैब की, जबकि हज़ारों लैब ऐसी हैं जो बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है जिनके पास, जो आज भी लैंप लेके या वो लेके अपने टेस्ट करके लोगों को दे रहे हैं, और आम आदमी को ये पता नहीं है कि क्वालिटी है क्या लैब में। वो जहाँ डॉक्टर ने लिखा वो वहाँ जाके करा लेते हैं। ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ? ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਦੋ ਨਸ਼ੇ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਜੇ ਰਾਈਟ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਅਡੇਅਰ ਕਰਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਲੈਬ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ 1% ਵੀ ਅਡੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੈਬ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਲੈਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਉਸ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਰਾਓ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਰੀਜ਼ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਵੇਂ ਨੁਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਬ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਤੇ AI ਬੈਕਡ ਲੈਬ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਦ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸੈਂਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਨੋਨ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਜੀ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 100 ਆਏਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਸੈਂਪਲ ਚਲਾਇਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੀਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਡਹੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਲੈਬਸ ਹੈ ਉਹ NABL ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਹੈ। NABL ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਫॉर ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਪਰ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੰਟਰੋਲਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, AI ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯੂਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਟਿਨਿਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਟਿਨਿਨ ਵੀ ਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 100 ਸੈਂਪਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਇਹ ਆਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੈਸਟ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ 5-7 ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਓਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਸਰ ਇਲਾਜ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਂਦਾ, ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਮੀ ਕੱਢਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਾਲਟ ਕਿਹਦਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। 1987 ਤੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਰਬਸ ਵਿੱਚ ਡੀਲਿੰਗ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਹਰਬਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਕਰੋਲੋਜੀ ਮੈਕਰੋਲੋਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੇਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਤਲਬ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਰੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਐਸ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਪਰ API, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਨੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੱਧਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਧੁੰਨੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਭੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਟੇ ਬੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਫਟੇ ਬੁੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾਭੀ ਸਾਡੀ ਜਨਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਗਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾਭੀ ਬਾਰੇ, ਧੁੰਨੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਚਾਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਵੈਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਫੜਦਾ ਸੀ। ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਭੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਭੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।
ਅੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਇਨਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਲੱਡ ਥਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਡਨ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ? ਸਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਨਸ਼ੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਵਿਸਕੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਸਕਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਨੁਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਤੁਲਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਕਜ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਤੁਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਫੇਲੀ ਹੋਰਾਂ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਕਈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਨ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਫॉर ਗ੍ਰੇਟਰ ਗੁੱਡ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਅਤੁਲਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੈਸਟ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸਟ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੀਅਰਸ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਏ ਔਨ ਐਵਰੇਜ 30-40% ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ you can say we are at best as compared to the anything in the world। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੈਟਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਮੈਨਕਾਇੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੀ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਵਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਿਤੇ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਹੋਏ। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं और पंकज दोनों चंडीगढ़ ही पैदा हुए हैं, चंडीगढ़ ही पढ़े हैं, सारा टाइम चंडीगढ़ ही रहा है। हेल्थ केयर के अंदर चंडीगढ़ हमेशा एक पूरे इस रीजन में एक एग्जांपल रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ PGI, मे बी बिकॉज ऑफ मेडिकल कॉलेज 32, मगर हेल्थ केयर में चंडीगढ़ लोग चंडीगढ़ की तरफ आते थे एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए। बट जब हम कुछ हमारे को हमने इस फील्ड में सर्वे करना शुरू किया तो पता चला कि डायग्नोस्टिक्स में कोई भी इस तरफ नहीं है जो कि अच्छा डायग्नोसिस देना चाहता हो प्राइवेट के अंदर, और PGI के अंदर 2-2, 3-3 महीने की वेटिंग है। तो ये हमारे को लगा कि हमको यहाँ पे एक अच्छा डायग्नोस्टिक सेंटर लगाना चाहिए। दैट इज़ हाउ वी केम इनटू दिस थिंग। पर जो मशीन्स हमने सेलेक्ट की वो मशीन्स बिकॉज पूरे इंडिया में नहीं थी, तो कंपनी वालों ने हमें बहुत जोर लगाया कि आप अगर इन मशीन के साथ आना चाहते हो तो यू शुड ओपन योर सेंटर इन दिल्ली। चंडीगढ़ इज़ नॉट अ राइट मार्केट टू इन्वेस्ट दैट मच, बट समहाउ वी डोंट एंड नन ऑफ अस वांट टू लीव चंडीगढ़। तो हमने चंडीगढ़ के अंदर ही अपना पहला सेंटर खोला। हमारे को जो कार्डियक सिटी हमने लगाया है यहाँ पे, उसके बाद एस्कॉर्ट्स ने हमें इन्वाइट किया कि उनके हॉस्पिटल में हम सेम चीज़ रेप्लिकेट करें। हमने फिर वहाँ पे भी सिटी 12 साल चलाया, सेम कार्डियक सिटी। तो कहीं ना कहीं लोग बहुत हैरान होते थे जब हम फोर्टिस के 3-4 हॉस्पिटल्स के अंदर हम रेडियोलॉजी रन करते थे कि हम चंडीगढ़ के होके दिल्ली की मार्केट कैसे कैप्चर कर रहे हैं, दिल्ली के प्लेयर इतने बड़े बड़े हैं। बट समहाउ वी लव चंडीगढ़, तो हमने ये सोचा कि ये बेनिफिट चंडीगढ़ में ही लोगों को मिलना चाहिए।
ਅੱਛਾ, ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈਬਸ ਹਾਈਟੈਕ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਆ ਦੋਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਸੋਈ, ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਸੋਧ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਾ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਜੜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਟਾਰਟ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਯੋਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ? ਸਰ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, तो ऐसा तक कोई इशू ही नहीं है, सारे पासे है, कोई ऐसा कंट्री नहीं है मेरे हिसाब नाल जिथे आयुर्वेद नहीं पहुंचा। ईवन साडे कोल कल पाकिस्तान तो भी फोन आया सीगा एक पेशेंट का, वो यूरिया एंड क्रिएटिनिन दी मेडिसिन वास्ते। अच्छा, जदों असीं जिक्र असीं करदे हां खास तौर ते भी लैब्स हाईटैक हो चुकियां ने, खास तौर दे उत्ते जिहड़े लोक ने वो किवें तुहाडे तक अप्रोच करदे ने? अतुल्या दा एक वड्डा नाम है खास तौर दे उत्ते चंडीगढ़ दे विच जां नॉर्थ इंडिया दे विच। सर हेल्थ केयर के अंदर ना सबसे बड़ी एडवर्टीजमेंट है कि जो लोग आपसे सेटिस्फाइड होते हैं वही आगे लोगों को बताते हैं। हम हालांकि एज ए तुल्य हम काफ़ी एडवर्टीजमेंट करते हैं, पर जितने हमारे कस्टमर्स हैं, जितने हमारे आप गूगल पे रिव्यूज़ देखेंगे, वो लोग ही लोगों को जाके बताते हैं कि यस अतुल्य की क्वालिटी अच्छी है, अतुल्य की सर्विस अच्छी है। सेकेंडली सर, एक्सेप्टेबिलिटी अमंग द डॉक्टर्स। आज की तारीख में हमारी रिपोर्ट्स, इवन टाटा मेमोरियल में हमारे काफ़ी पेशेंट्स हैं जो इस एरिया से टाटा मेमोरियल में कैंसर के लिए जाते हैं, उन सब के सीटी और एमआरआई वो यहाँ से करवा के जाते हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल एक्सेप्ट करता है, वो कहता है तुल्य की है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो वो सारे टेस्ट अपने पास खुद करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है हमारे को जब लोग आके ये बताते हैं। और हमारा सेंटर ना सर डॉक्टर्स का सेंटर माना जाता है कि किसी भी डॉक्टर को कोई तकलीफ होगी ना, उसका डायग्नोस तो हम ही करके देंगे, पेशेंट उनके आए ना आए, पर डॉक्टर के रिलेटिव और डॉक्टर खुद हमारे पास ही पहुँचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं अपने वडमुੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਸਾਂਝ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਲਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੰਗਲੇ ਅਤੇ ਨਰੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਉਹ ਖੱਟਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਵਹਿਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੰਚ ਸਾਂਝ ਸਿਹਤ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ PGI ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਲਾਲ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ PGI ਬਾਬਤ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਾਬਤ ਵੀ। ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ₹6 ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ, 1 ਕਰੋੜ 6 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ। 6 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ? ਹਾਂ ਸੱਚੀ, ਖਰੀਦੋ ਡੀਅਰ ਸਾਪਤਾਹਿਕ ਲੋਟਰੀ ਸਿਰਫ 6 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿੱਤੋ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। अजय तो दिन शुरू होया है यार, ऑलरेडी थक गया। कम ऑन।
ओ भाई दिन बाकी है मेरे दोस्त, सिर्फ ताली ना वजा, आजा। जिंदगी दी रेस हर रोज जितण दे ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖੁਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਇਸ ਲਈ 100% ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ B1 ਜਿਸ ਦੇ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਪਿਪਲੀ, ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਦੇਵੇ એનર્ਜੀ, ਵਧਾਏ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਰੱਖੇ ਬੋਡੀ ਅਤੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਹੈਲਦੀ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ। B1 ਬਣੋ ਖੁਦ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ। POCT Group, complete medical solution, your perfect lab partner. For details, call on 1800 0069 or visit poctservice.com. एक तीर्थ हिंद में है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे यहाँ खुदा के लिए। आनंदपुर दे किले तो सरहंद दियां नीहां तक दा सफर, देश दे गलों गुलामी दा चूला लाउण दे लई इंज वारिया सी दसम पातशाह ने अपना सारा परिवार। ओदियां 6 रातां दी दर्दनाक दास्तान ABP सांझा ते। ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ। ਵੇਖੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ। ABP ਸਾਂਝਾ, जोश, जज्बा, जुनून। Headlines presented by Think Gas के साथ चलो खुल के सांस लो। Associated by Nagaland State Dear 500 Monthly Lottery। पहला इनाम 2.5 करोड़ गारंटीड। 100% शुद्ध कच्ची घानी और पक्की घानी सरसों का तेल तिवाना, इतना शुद्ध जैसे आपके रिश्ते।